예, 안녕하십니까. 뉴욕타임스 8월 25일자에서 이재명 대통령하고 트럼프 대통령의 정상회담 좀 직전인데요. 이런 기사가 떴네요. 한번 보겠습니다. As South Korea's leader meets with Trump, China looms large. 제목이 이렇게 되어 있는데, South Korea's leader meets with Trump. 대한민국의 대통령이 이제 트럼프하고 만나게 되어 있는 동안에 China looms large 하면요, 크게 도사리고 있다는 겁니다. 도사리다, 귀신이 덮치려고 하듯이 도사리고 있는데 크게, looms large가 수건데요, 크게 도사리고, 뒤에 트럼프하고 이재명하고 트럼프 뒤에 중국이 아주 큰 귀신처럼 도사리고 있다는 겁니다. Washington's increasing focus on Beijing is straining the decades-old alliance. 워싱턴의 increasing focus, 점점 증가하는 초점, 베이징에 대한 초점이 straining은 스트레스나 마찬가지입니다. 수십 년 된 동맹을, 이 양국 간의 동맹을 동맹을 긴장케 하고 있다는 것이요. 스트레스를 주고 있습니다. President Lee Jae-myung of South Korea will meet with President Trump on Monday during his first official trip to Washington. 이재명 대통령의 맨 첫 번째 공식 방문, 미국 공식 방문 중에 이 글을 쓴 사람은 뉴욕타임스의 서울지국장 최상훈이라는 양반인데요. During the South Korean election campaign this year, 금년에 대한민국의 대선 기간 중에 리 제명 said 뭐라고 그랬냐면 he would crawl between President Trump's legs. 기겠다는 거죠. 기다요. 트럼프 대통령의 다리 사이를 기겠다. He would, 그럴 용의가 있다는 거죠. If necessary, 필요하면요. To preserve his country's national interests. 대한민국의 국익을 보호하기 위해서 필요하다면. But he also said, 그러나 또한 다음과 같이 말하게 됐습니다. I'm not a pushover. 아니다. 내가요, 누가 민다고 넘어가는 사람, 만만한 사람이 아니라는 거예요. pushover는요, 누가 밀면 밀리는 그런 만만한 사람, 만만한 인간이 아니라는 거죠. 나는 또한 pushover도 아니야. 그렇게 아양을 떨 그런 의지도 있지만, 그러나 내가 쉽게 압력을 넣는다고 내가 쉽게 무너질 사람도 아니라는 거죠. Who's now South Korea's president, 지금 대통령인데 will put that balancing act to the test. 이런 밸런싱 액트를 시험에 들게 할 거다요. 이 밸런싱 액트요. 그것을 시험에 들게 할 거다. On Monday, 월요일에 when he and Mr. Trump meet for the first time in Washington. 두 사람이 맨 처음으로 워싱턴에서 만날 때 The two leaders have a lot in common. 두 사람은요, 많은 공통점을 가지고 있는 거죠. 공통점을 both survived assassination attempts. 둘 다 암살 시도에서 살아남았고요. Before taking office, 취임하기 전에 both share an interest in, 둘 다 관심을 공유하고 있습니다. In meeting with North Korea's leader 김정은과 만나는 문제에 대해서 관심을 공유하고 있어요. But their priorities diverge. 그러나 그들의 우선과합이 이제 어긋난다 이건데요. 어긋나요. 딴 방향으로 흐르기 시작하는데 그들의 priority가 when it comes to 무엇에 관해서는요. The Seven Decade Old Alliance between the two countries. 양국 사이의 70년 된 이 동맹에 관해서는 둘의 priority가 갈라진다는 겁니다. Especially over a potential conflict between China and Taiwan. 특별히 중국과 타이완 사이의 conflict, 분쟁에 관해서 더욱 그렇습니다. Which Beijing claims as its own. 타이완을 베이징이 뭐라고 주장하느냐면 as its own, 자기의 것이라고, 중국 땅이라고 주장을 하고 있습니다. Tens of thousands of US troops, 수만 명의 미군들이 have long been stationed, 주둔해 왔고요. 대한민국에 to deter North Korea, 북한을 억제하기 위해서, 북한의 침략을 억제하기 위해서, which has nuclear arms, 북한은 핵무기를 가지고 있다. But the Trump administration is demanding, 그러나 트럼프 행정부가 지금 요구하고 있는데, so take greater responsibility, 더 큰 책임을 맡아달라는 거죠. 대한민국 정부가요, greater responsibility, 더 큰 책임을 맡아달라. For its own defense, 자국 방어를 위해서, 자국 국방을 위해서 더 큰 책임을 맡아달라. 워싱턴이 뭐하는 동안에 expand the role of its troops, 미군의 역할을 확장하는 동안에 based in South Korea에 있는
미군들의 역할을 확장하는 겁니다. To help contain China. 중국을 억제하는 데 도움을 주기 위해서. South Korea fears. 대한민국은 두려워하고 있습니다. This strategic flexibility. 이런 전략적 그런 융통성. as the United States calls it. 미국이 그렇게 불러요. 그러니까 주한미군을 유사시에는 타이완으로도 뺄 수 있다는 거죠. 이런 전략적 융통성이 could leave it more vulnerable. 대한민국을 더 취약하게 만들어버린다는 겁니다. leave가요. 결국 누구를 어떤 상태가 되게끔 만들어버리는 대한민국을 지금보다 더 취약하게 북한에게 더 취약하게 만들어버릴 수도 있다는 거예요. and increase the chances of, 그리고 다음과 같은 가능성을 증가시킬 수도 있다는 거예요. 두 가지를 두려워하고 있습니다. South Korea getting sucked into. 대한민국이 전쟁으로 빨려 들어가는 거. over Taiwan. 타이완을 둘러싼 전쟁에 빨려 들어가는 그런 가능성에 대해서 가능성을 증가시킬 것을 두려워하고 있습니다. Seoul and Washington should ensure. 양국이 보장해야 돼요. Strategic flexibility. 이 전략적 그 융통성이 will not undermine South Korea's security. 대한민국의 안보를 undermine, 파괴하다죠. 파괴하지 않을 것을 보장해야 됩니다. And the allies' combined abilities. 그리고 이 동맹국들, 한국과 미국 이 동맹국들의 그 종합적인 능력을 파괴하면 안 되죠. undermine 하면 안 됩니다. 대한민국의 안보와 그 다음에 양국 동맹의 동맹국의 그 종합적인 통합적인 능력을 파괴해도 안 됩니다. 어떤 능력이냐? 북한을 억제할 수 있는 능력이요. Mr. Lee's National Security Advisor, National Security Advisor는 위성락의 기자들한테 금요일날 그렇게 말을 했어요. The allies have found some common ground. 양국이 그동안에 발견했습니다. 몇몇 또는 약간의 공통 분모를 발견했어요. Over that principle, 그 원칙에 관한 공통 분모. But officials were also wary of. 그러나 대한민국의 관리들이 또한 무엇에 대해서 경계하고 있습니다. Trump's unpredictable 예측 불가능성에 대해서 경계하고 있어요. 경계. If the president somehow feels that he needs to elicit some more public statements from Lee Jae-myung, 만약에 트럼프 대통령이 어떤 식으로든 다음과 같이 느낀다면, somehow 어떤 식으로든 느낀다면, he needs to elicit 끌어내답니다. 트럼프가요 끌어낼 필요가 있다. Some more, 좀 더 많은 public statement, 더 많은 공식적인 발표를, 성명서를 이재명으로부터 더 많은 공식적인 발표를 해달라고 끌어낼 필요가 있다라고 트럼프가 느끼면, as a partner in countering the Chinese economic and military threat, 파트너로서 무엇에서의 파트너냐면 북한과의 대치 상황에 대한 파트너는 맞습니다. 근데 이번에는요. countering, 맞서는 데 있어서의 countering, 파트너입니다. 또 Chinese, 중국의 경제 및 밀리터리, 군사적 위협에 맞서는 데 있어서 대한민국도 파트너 아니잖아요. 그 부분에 있어서 이재명 대통령이 입 딱 닫고 있을 게 아니고요. 더 많은 공식적인 성명서를 발표해 달라는 겁니다. 중국을 까는 내용의 성명서를 발표해 달라는 거예요. 만약에 그렇게 된다면 that might put President Lee in a position. 그것은요, 이재명 대통령을 어떤 입장에 갖다 놓게 되느냐 하면 that will take him beyond his current talking points. 그 입장은 이재명 대통령을 어느 너머로 데리고 가게 되는데, 데리고 가는 거죠. 현재의 talking point, 현재의 그 현재의 화두 차원을 넘어서게 되는 겁니다. 시드니 세일러, a Korea expert at the Center for Strategic and International Studies, said during an online panel discussion this past week. Officials in Seoul are also concerned. 서울의 관리들은 또한 우려하는 게 뭐냐면 if China invades Taiwan and the United States uses forces in South Korea to defend Taiwan, 중국이요 타이완을 침공하고 그 다음에 미국은 한국에 있는 미군을 이용하고 to defend Taiwan, 타이완을 방어하고, 그러면 China and North Korea could open another military conflict. 중국과 북한은 또 하나의 군사적 충돌을 시작하게 된다는 겁니다. 시작이나 마찬가지죠. launch on the Korean Peninsula. 한반도에 대한 중국과 북한이 손을 잡고 한반도에서 또 다른 군사적 분쟁이요. 지금 타이완 분쟁,
이어서 또 다른 한반도에서 또 다른 분쟁을 시작할 수도 있다는 겁니다. Similar concerns were behind the 2006 joint statement. 비슷한 우려가 무엇 뒤에 있었느냐면 무엇의 배경이 되는데 2006년 공동선언문의 배경이 되었던 겁니다. 이 공동선언문에서 the United States agreed, 미국이 동의했어요. to respect South Korea's position, 대한민국의 입장을 존중하기로 합의를 했는데 존중하기로 어떤 입장이냐면요. that it shall not be involved, 대한민국은 관여하지 않겠다는 겁니다. in a regional conflict in North Asia, 동북아시아의 지역적 분쟁에 관여하지 않을 것이다 이거죠. 대한민국이 against the will of the Korean people, 대한민국 국민의 의지에 반해서 하지 않겠다는 겁니다. Only then did South Korea agree to respect, 그때서야 only then 뒤에 어순이 조치됩니다. 그래서 이 동사가 먼저 나와 있고 그 다음에 주어, 그래서 조동사, 그 다음에 본동사가 나와 있는데 조동사가 없을 경우에는 do라는 대타 동사를 내세우죠. 그래서 그때 되어서야 사우스코리아가 합의했다는 겁니다. Respect the necessity for strategic flexibility, 전략적 융통성의 필요성을 존중하기로 합의를 한 겁니다. 대한민국의 주둔해 있는 미군의 전략적 융통성을, 신축성에 대한 필요성을 존중하기로 합의를 했어요. 2006년에 가서 U.S. soldiers during a joint military exercise with South Korea, 합동 군사 훈련 in March, 연천에서. But that was before the United States saw China as, 그러나 그것은요, 2006년 이 건은요, 뭐하기 전이었습니다. 미국이 중국을 무엇으로 인식하다는데, as its biggest security threat. 미국의 가장 큰 안보 위협이요, 중국을. 그는 made defending Taiwan from Chinese aggression, 그리고 타이완을 중국의 침략으로부터 보호하는 것을 a priority, 우선 과업으로 만들기 전이었다 이겁니다. In recent weeks, 최근 몇 주 동안에 some policy analysts in Washington, 워싱턴의 일부 정책 분석가들이 have suggested, 암시했습니다. U.S. military should drastically reduce, 미군이 극적으로 줄여야 된다는 겁니다. Its presence in South Korea, 대한민국의 주둔 병력 한 28,500만에서 500에서 줄여야 된다는 거죠. 극적으로 왕창 줄여야 된다는 거, 한 50% 줄여라 이거죠. Because it cannot freely use, 왜냐하면 미국이요 자유롭게 its bases 기지들, 미군 기지들 이용할 수가 없기 때문에 their, 한국에 있는 to fight a war elsewhere, 다른 곳에서의 전쟁을 싸우기 위해서 미국이 예를 들면 타이완에서 붙은 전쟁을 미국이 지원하기 위해서 대한민국 기지들을 자유롭게 이용할 수가 없기 때문에 없으니까 아예 한국에 주둔해 있는 병력의 규모를 줄여라 이거죠. 대한민국 정부는 이 기지 사용에 대해서 대한민국 국민 투표에 붙이겠다. 가지고 50% 못 받으면 이제 안 된다라고 말을 하겠죠. 워싱턴에게 If South Korea resists Washington's demand on strategic flexibility, 만약에 저항한다면 워싱턴의 이 전략적 융통성에 대한 요구를 거절한다면 the United States can simply relocate key components. 미국은요 그냥 옮겨버리면 됩니다. 이거 relocate, 이동시키면 돼요. Key components with forces, 대한민국에 있는 미군의 key component, 핵심 부대들을요, 핵심 요소들이니까 핵심 부대들을 옮기면 돼요. To another region, 다른 지역으로. where, 이 다른 지역에서 will face less constraint, 미국이 더 적은 constraint, 억제를 직면하게 될, 하다못해 베트남으로 옮기면 된다는 거죠. 알고요? In sending them into a Taiwan contingency. 왜 대한민국에서는 왜 constraint, 제약이 붙느냐 하면 대한민국에서 무엇에 대해서 제약을 하고 있는 대한민국에 sending them into a Taiwan contingency. 미군을요, 타이완이 비상사태에 보내는 것에 대해서 대한민국은요, 굉장히 억제를 하고 있어요. 그래서 그 문제에 대해서 억제를 덜하는 장소로 보낸다 이거죠. 라고 전영우가 말하는데 former South Korean presidential advisor, 전에 대통령 보좌관이었죠. 외교 및 국가안보 문제에 관해서. This month, General Xavier Brunson, the top U.S. military commander in Korea, 지금 미 8군 사령관인데
이 양반이 뭐라고 그랬냐면 it should not be considered a foregone conclusion. 그것은요 foregone conclusion, 이미 내려진 결론이라고 생각해서는 안 된다는 겁니다. that 이하가요 이미 내려진 결론이라고 고려되어서는 안 된다는 거죠. 뭐냐 하면 the United States want South Korea to, 미국이 대한민국이 뭐뭐 할 것을 원할 것이다. to join in a conflict, 충돌에 관여하도록, 개입하도록, 충돌에 참여하도록 between Taiwan and China, 이 양국 사이에 충돌에, 물론 이제 중국은 타이완을 국가로 보지 않지만 하여튼 양측 사이에 최소한요 중국의 입장에서도 양측 사이에 충돌에 대한민국이 관여할 것을 미국이 원할 것이다. 그것을 기정사실화하면 안 된다는 겁니다. But what's being asked of Korea, 이 오브를 조심하셔야 되는데 대한민국에 대해서 요청되어지거나 뭐 대한민국에 대해서 요구되어지는 것은 뭐냐면 to be stronger against North Korea, 북한에 대해서 좀 더 강력해지라는 겁니다. 지금 말랑말랑해요. 북한은 지금보다 더 강력하라는 겁니다. 대한민국에 대해서 지금 요구되어지는 거예요. 내가 또는 트럼프 대통령이 청와대에 요구하는 것은 뭐냐 하면요, 대한민국이 지금보다는 북한에 대해서 좀 더 군사적으로 더 강해지라는 거예요. 뭐뭐 하도록 할 수 있도록 목적절이죠. So the US military might be able to do other things. 주한미군이 다른 일들을 할 수 있도록 하기 위해서 라고 저를 브룬슨이 기자들한테 US 베이스인 평택 기지에서 그렇게 기자들한테 말했습니다. On his way to the United States, 미국으로 가는 길에 이재명 대통령이 미다 스탑오버 인 도쿄에서 잠깐 스탑오버 체류했는데요. And with Prime Minister 시게루 이시바 총리를 만났습니다. In a nod to Washington, 워싱턴에 대한 이 긍정의 표시로 nod, 머리를 끄덕끄덕 하는 거죠. 워싱턴에 대한 긍정의 표시로 리 앤 이시바 두 사람이 agree to improve bilateral ties, 양국 간의 관계를 개선하기로 합의했습니다. 뭐뭐 할 수 있도록 so that the nations could cooperate better, 한일 양국이 더 잘 협조할 수 있도록 with 미국과 to help contain China and North Korea, 중국과 북한을 억제하기 위해서 더 잘 협조할 수 있도록. They also compared notes on an overlapping set of challenges. 그들은 또한 비교했는데 이 노트들요, 메모들을 on an overlapping set of challenges, 그 겹치는 set of니까 여러 가지의 도전, 겹치는 여러 가지 도전에 대한 그 노트를 비교했는데, 이것은 Mr. Trump's high tariffs, 이거요. 미스터 트럼프의 높은 고관세, 일본도 한국도 똑같이 직면하고 있죠. And his pressure on US allies, 그리고 트럼프 대통령이 미국 동맹국들에게 압박을 가하고 있습니다. 압박 to increase the military spending, 그 군사 지출, 군비 지출, 국방 예산을 증가시키도록 압박을 가하고 있어요. 이 두 가지, 예를 들면 이 두 가지 이슈에 관한 이런 겹치는, 한국과 일본이 공통으로 가지고 있는 그런 도전, 어려움들에 관한 노트를 비교했다 이거죠. 그들이 가지고 있는 그 메모들을, 말하자면 메모에 적힌 그 기본 원칙을 공유했다 이 말이죠. Seoul and Washington have yet to hash out the death, hash out, workout하고 비슷합니다 이거요. 한미 양국은요 아직도 만들어내야 돼요. The details of the broad stroke trade deal, 광범위한 무역 합의의 세부 사항들을 만들어내야 돼요. They agreed to last month, 지난달에 그들이 원칙적으로는 합의를 했어요. 근데 지금 갑자기 뭐 농축산물 시장 개방하라 이런 소리를 지금 미국이 하고 있죠. 기타 등등 세부 사항을 지금 hash out 해야 됩니다. 만들어내야 돼요. Trump agreed to lower his tariffs on South Korea's exports. 트럼프가 합의했어요. 관세를 낮추겠다는 거예요. 대한민국의 수출품에 대해서 like Samsung phones and Hyundai cars to 15%, 15%로 낮추겠다는 겁니다. In return for, 교환 조건이 뭐냐면 무엇과 교환 조건으로 $350 billion investment package from the country, 3,500억 달러를 대한민국에 투자하는 그런 조건으로. He's also said, 트럼프가 또 뭐라 그랬냐면 South Korea should increase its annual contribution to the upkeep of the US troops. 대한민국이 또한 증가해야 되는데요. 증액을 해야 돼요. 자신의 연례적인 그 기여금을 to the upkeep of the US, upkeep이라는 게 maintenance입니다. 유지요. 미군 유지에 대한 대한민국이 내는 돈이 있는데 그것을 올려라 이겁니다. 당연히 올리라고 그러겠죠. On its soul, 대한민국 땅에 있는 미군을 upkeep, 유지하는 비용이요. 그것을 얼마로 올리냐면 $10 billion,
100억 달러를 올리라는 겁니다. 그것은요, more than 9 times the current level, 현재 수준보다 9배가 넘는 금액입니다. These demands have some South Koreans wondering. 이러한 요구들이요, 시키고요, 사역동사죠. 왜냐하면 뒤에 ing가 나오니까 이 일부 남한 사람들을, 대한민국 사람들을 wondering, 계속 궁금하게 만들어버리고 있어요. If it'll be better. 만약 그것이, 혹시 그것이 나을 것인지, 그게 뭐냐 하면 투이하입니다. 투이하가 오히려 나은 거 아니야? To try to defend their country without US troops. 미군 없이 대한민국을 방어하는 것이 나은 거 아니야? 라는 점을 궁금하게 생각하도록 만들어버리고 있어요. In recent years, 최근 몇 년 동안에 surveys have shown, 여론조사들이 보여주었습니다. Majority of citizens, 과반이요. 50%가 넘는 한국 국민들이 want South Korea to build its own nuclear weapons. 자체 핵무기를 만들어낼 것을 원하고 있습니다. Instead of relying on the United States for protection, 미국에게 보호를 위해서 의존하는 것보다는 자체 핵무기를 만들어내는 게 낫겠다 이거죠. 50% 이상의 의견이다 이거죠.